Good morning to all. Welcome to Financial Management class. This class number 2, that is chapter name is Financing Decision, my dear students. The first class we are discussing, that is what do you mean by capital structure? What do you mean by optimum capital structure? Pattern of capital structure and capitalization. ಈ ಮೂರು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? So firstly, what do you mean by financing decision? A financial decision which is concerned with the amount of finance to be raised from various long-term sources of funds like equity shares, preference shares, debentures, bank loan, etc. So it is called as financing decision, my dear students. A financial decision which is concerned with the amount of finance to be raised from various long-term sources of funds like equity shares, preference shares, debentures, bank loan, etc. So we will going to call it as financing decision, my dear students. In other words, we can say, so this decision also call it as capital structure. This decision also call it as capital structure. What do you mean by capital structure? Capital structure is always equals to owner's fund plus borrowed funds. It always equals to owner's fund plus borrowed funds. What are the borrowed funds? Like saying equity shares, preference shares, debentures, bank loan. This is about the introduction about the financing decision, my dear student. And here, what are the factors influencing capital structure? ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here internal factors refers to the anything within company under the control of the company. So no matter whether they are tangible or intangible, these factors after being the company has to control these factors. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಳ ಅಂತ ಒಳಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾರೆ. ವಿತಿನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಒಂದು ಕಂಪನಿ that means top level management ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is about the introduction about the internal factors. And what are the internal factors, my dear student? Financial leverage. Yes, what do you mean by financial leverage? So here, what do you mean by leverage? Financial ಗೊತ್ತು, ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲಿವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿವರೇಜ್ is an investment strategy of using borrowed money. Leverage means it is an investment strategy of using borrowed money. Leverage means it is an investment strategy ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿವರೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್? Though here the use of fixed bearing securities such as debt, preference capital along with owner's capital in the capital structure described in as financial leverage or trading on equity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್, preference shares, capital along with owner's capital with owner's equity in the capital structure is described as financial leverage or trading on equity ಅಂತ ನಾವು we are going to call it as ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ equity. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ equity ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? This is about the financial leverage, my dear students. And the next one is risk, ನಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ. This is the second factors to be considered to factors affecting the financing decision, that capital structure. So here ordinarily debt securities increases the risk
while equity securities reduces it, and its risk can be measured to some extent by the use of ratio, measuring gearing and time interest earned. Here, the risk attached to the use of leverage is also called as financial risk. That means ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೇಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಗೈನ್, ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈಯರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಷ್ಟ ಭಯನ ಕೂಡ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ವೈಲ್ ನಾವು ಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಡೆಟ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿವರೇಜ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿವರೇಜ್. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಆವಾಗ ನಾವು ಲೈಕ್ ಏನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆಗ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಲಿವರೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನಿನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಭಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Here, in the initial stages, a firm can meet its financial requirements through long-term sources, and here, particularly by raising equity shares. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಥಿರತೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ achieving the something. Without finance we cannot running the any business organization. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರೋತ್ಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, once the company starts getting good response and cash inflows, capacity is increased through sales. ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಕೀಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, the attitude of the management towards retaining the control over the company will have direct impact on the capital structure. The attitude of the management towards retaining the control over the company will have direct impact on the capital structure. ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು attitude, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ
ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹತೋಟಿನ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ರಚನೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ if the existing shareholders want to continue the same holding on the company, they may not encourage the issue of additional equity shares. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇರೋರೇ ತನ್ನ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದಾರೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿದಾರೋ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಹತೋಟಿನ ಯಾರು ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಸ್ ಅ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆಯನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And the next one is cost of capital. Next one is cost of capital. Here cost of capital means ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Cost of capital means ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ. It is also one of the factors to be considered as the capital structure. ಏನು ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ, ರೈಟ್? So what do you mean by cost of capital? The cost of capital refers to the expectations of suppliers of funds, and here the objective knowing the cost of capital is to increasing the rate returns on investment, so that a firm should earn sufficient profits to repay the interest and installment of principals to the lenders. So what happens here ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ is nothing but required return necessary to make a capital budgeting project. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಕಂಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the cost of capital refers to the expectations of suppliers of funds. The objective knowing the cost of capital is to increase the returns on investment. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ, ಉಳಿಸು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಶೋ ದಟ್ ಎ ಫರ್ಮ್ should earn sufficient profit. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟು ದ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ವೆಚ್ಚನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಭನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರುತ್ತೆ. And the next one is cash flow, ಹಣದ ಹರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So cash flow also one of the factors affecting in our capital structure, my dears. And here what happens here, see, cash flows and small miscarriage, my dear students. And here the cash flow is not here flexibility. Clear? This one is flexibility. Flexibility.
flexibility, my dear students. Unclear? So underline. So flexibility changes ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ವಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ changes, right? Here see, the flexibility means the firm ability to adapt the capital structure to needs of the changing conditions. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಚರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹಿಯರ್ its capital structure should be flexible so that without much practical difficulties a firm can change the securities in capital structure. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೀಗ ಸಪೋಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟಸ್. ಏನು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೋವೆನೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕೋವೆನೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಸಪೋಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ terms of redemption. So here redemption means recovery or savings ಅಂತಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ನ ಕೂಡ, ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ನ, ರಿಕವರಿ ಮೋಡ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಡೆಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸಾಲದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ಗೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಪರ್ಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಸಿ the purpose of finance is another factor of influence the capital structure. The purpose of finance is another factors of influencing the capital structure, my dear students. And here if a firm is engaged in business transactions, it can be make use of debt and equity mix, or it can enjoy the leverage benefits. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಒಗೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಲೈಕ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇಗ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ CSR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಿಕ್ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲಿವರೇಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಲಿವರೇಜ್ ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ.
ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. And here asset structure, ಆಸ್ತಿ ರಚನೆ ಅಲ್ವಾ, asset structure, that means. And here also purpose of finance once again is to help people save money and raise money. Here what do you mean by purpose of finance? Mean the people is to help the people save, manage and raise money, and the finance needs to have the purpose accepted. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮನಿನ ಬಂದು ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಆಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ರೈಟ್? And asset structure, the next factors to be consider that is asset structure. Asset structure, ಆಸ್ತಿ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And here what are the asset structure, my dear students? Here listen. See, asset structure consists of fixed assets and current assets. Usually fixed assets are financed by long-term sources like equity, capital, debentures and preference shares, and current assets are financed by short-term finance. Hence the asset structure will influence in the capital structure. Ekappa andre asset structure andre assets is nothing but tangible or intangible. Fixed assets are current assets. Fixed andre enu land and building. Current assets like bills receivables, bills payables, so debtors, these are all current assets. Fixed assets andre now fixed, that is fixed in nature, we can see and we can touch that particular product. But current assets andre you can convertible into within 1 year. That assets easily convertible into within 1 year. Within 1 year ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದೇನೋ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಡದ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, equity share capital, debenture, preference share capital. And current assets ಯಾವುದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. That means finance, bills receivables, bills payables, debtors and bank overdraft. These are all short term financing, right? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. So short term financing, that means overdraft, bill discounting and working capital loans, trade credit, cash credit, overdraft, these are all short term credit. So ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿ ರಚನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರುವಂತದ್ದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And the next one is external factors. External factors. So what do you mean by external factors? What do you mean by external factors? Here already held the internal factors. External factors are things outside a business that will have an impact on its success. External factors are things outside a business that will have an impact on its success. And here a business cannot control external factors. But in internal factor, the business can control internal factors. But here the business cannot control the external factors. External factors ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? And listen, the first one is size of the company. The first one is size of the means ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಗಾತ್ರ, ರೈಟ್? So listen, if the business of the if the size of the business is small, the requirement of finance is to tight a little.
If the size of the business is small, the requirement of finance is tighter. If the size of the business of firm is large amount of its capital is required. If a firm plans to raise smaller amount of capital, is to select only few securities on its capital structure. If a need more capital number of different securities, will selected to raise funds with more flexibility in the capital structure. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕಂಪನಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಏನು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ if the size of the business is firm is large, the company will require large amount of capital. ಹೌದಾ, ಒಂದಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತರದ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ, ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೌದಾ, ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಅವರು ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಆ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಸಿ a capital intensive industries engaged in manufacturing iron or steel products maybe have a high equity and less debt capital. On the other hand, trading company which is less asset structure has to depend mainly on equity or preference capital to meet their capital structure. A capital incentive industry ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ತುಂಬಾ ಹೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಅವರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಲೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಮಿಷನರೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಬೇಕಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಫ್ ನಂಬರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರೈಟ್, ಸೊ in this class we are discussing what is internal factors and external factors, two types. There is that is size of the company, second nature of industry. ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will discussing some more points in this particular topic, my dear students. And thank you guys, have a nice day.